ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ DBMS ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਮੋਡਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 3 ਸਕੀਮਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਨੇ। ठीक है, आप एनवायरनमेंट पढ़ना, DBMS का आर्कीटैक्चर तो क्लासीफिकेशनस पढ़नियाँ। ठीक है, ये अज दे अपने टॉपिक्स ने। तो पहला किहड़ा टॉपिक है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल की होंदा है कलैक्शन ऑफ कंसैप्ट्स दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, भी वो कंसैप्ट्स की कलैक्शन जिहड़े आपां नूं डेटाबेस के स्ट्रक्चर बारे दसदे ने, डिस्क्राइब करदे ने, उन्होंने आपां डेटा मॉडल्स कहते हैं। प्रोवाइड्स मीनस टू अचीव डेटा अबस्ट्रैक्शन। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਡੇਟਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰਸ ਫॉर ਐਨ ਇੰਪਰੂਵਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਡੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, इनकलूड्स बेसिक ऑपरेशनस। ये बेसिक ऑपरेशनस इनकलूड होंगे ने किहड़े ये डेटाबेस के उपर जिहड़े आप अपडेट्स करते हैं या रिट्रीवल्स होंगे ने उन्होंने आप डेटा मॉडल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, डायनामिक एस्पैक्ट और बिहेवियर ऑफ अ डेटाबेस एप्लीकेशन। ठीक है, ये की है अलाउज द डेटाबेस डिजाइनर टू स्पैसीफाई अ सैट ऑफ वैलिड ऑपरेशनस अलाउड ऑन डेटाबेस ऑब्जैक्ट्स। इत्थों आपको पता लगता भी डेटाबेस ऑब्जैक्ट्स ने जिहड़े उन्होंने उपर किहड़ा जिहड़ा ऑपरेशन है आपां उन्होंने उपर लगाना है, जो कि अपलाई करना ऑपरेशन वो आप डेटा मॉडल्स के थ्रू अपलाई करते हैं। उस तो बाद अपने को है कैटागरीज ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल दी कैटागरीज किहड़ियां ने। सब तो पहले है हाई लैवल और कंसैप्चुअल डेटा मॉडल। ये की होंदा है, ये की है क्लोज टू द वे मैनी यूजर्स परसीव डेटा। ठीक है, जिमें कहता भी ज़्यादातर ये की ज़्यादातर जोड़े यूजर्स ने वो इसे डेटा मॉडल में यूज़ करते हैं। जिमें एग्जाम्पल ला लो ऑब्जैक्ट ओरीएंटड मॉडल्स। जोड़े ऑब्जैक्ट ओरीएंटड मॉडल्स होंगे ने वो किहड़े डेटा मॉडल के आते हैं कंसैप्चुअल डेटा मॉडल के। सैकेंड है लो लैवल और फिजिकल डेटा मॉडल। ये की है, ये अपने को डिस्क्राइब किया जाता है कि डेटा को किवें स्टोर करना है कंप्यूटर की स्टोरेज के। ठीक है, ये पाथ्स एक्सप्लीसिट एसएस पाथ्स आ जाते हैं। जिमें कहते स्ट्रक्चर दैट मीट्स लोकेटिंग पर्टिकुलर डेटाबेस रिकॉर्ड्स एफिशिएंट। ठीक है, भी किहड़े मतलब कि डेटा को किहड़ी जगह के उपर सही तरीके नाल प्लेस करना वो ये आ जाता। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इंडैक्स। इंडैक्स के आप रिकॉर्ड लिखते हैं ना भी किहड़े नंबर पर किहड़ा रिकॉर्ड है, किन्ने नंबर पेज के उपर जाए डेटा पाया, किन्ने नंबर फाइल के डेटा पाया। ठीक है, उन्होंने कहते हैं फिजिकल डेटा मॉडल्स। थर्ड है कंप्रोमाइज रिप्रजेंटेशनल डेटा मॉडल्स। ये की एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ डेटा है। एम्फेसाइज एस्पेक्ट दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय एंड यूजर्स क्लोज इनफ टू हाउ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन कंप्यूटर स्टोरेज दैट दे कैन बी इंप्लीमेंटेड एफिशिएंट। ये की है रिप्रजेंटेशनल तो ही तो समझ ला लो, ये रिप्रजेंट किया जाता भी डेटा को किस तरीके नाल भी डेटा वो किहड़ी जगह के उपर स्टोर किया गया, सही तरीके नाल ऑर्गेनाइज करके रखना वो ये आंदा है, ताकि जो अपन किसी भी डेटा की लोड़ पवे तो अपन आसानी नाल कितों भी अपन लभ सकें। ठीक है, उस तो बाद आ गया अपने को आर्कीटैक्चर, जिहदे 3 स्कीमा आर्कीटैक्चर होंदा अपने को डेटाबेस का। ये 3 टाइप्स होंगे ने, इंटरनल लैवल, कंसैप्चुअल लैवल और एक्सटर्नल और व्यू लैवल। ठीक है, इंटरनल लैवल की है ये फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, और जो कंसैप्चुअल है ये मतलब कि यह कंप्लीट कम्यूनिटी ऑफ यूजर को दसदा भी किहड़ा यूजर है की असैस कर रहा है। एक्सटर्नल और व्यू लैवल शो करता भी किहड़े यूजर को किहड़ी चीज़ चाहिए है और उस चीज़ को शो करता। जिवें ये डायग्राम से तुसीं देख सकते हो, ये डायग्राम के सब तो पहला नीचे की है इंटरनल लैवल है, जिहदे अपने को स्टोर्ड डेटाबेस है भी जो डेटाबेस है वो किवें स्टोर है। जिवें 3 टाइप्स अपने को डेटाबेस है, वो इंटरनल स्कीमा के थ्रू किहदे कोल जांदा कंसैप्चुअल स्कीमा के कोल, जिथे वो चैक करता मतलब कि भी किन्ने यूजर्स ने अपने को किन्नू आप डेटा भेजने। उस तो बाद जो एक्सटर्नल लैवल है, एक्सटर्नल लैवल के 2 तरह के यूजर ने, या जिन्ने भी यूजर ने उन्होंने अलग अलग जी डेटे की लोड़ होंगी उन्होंने भेज दिता है। ठीक है, ये अपने को 3 स्कीमा आर्कीटैक्चर जिस 3 लैवल्स ने, इंटरनल, कंसैप्चुअल और एक्सटर्नल लैवल। ठीक है, उस तो बाद डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस की होंगे कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लैवल ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द स्कीमा एट द नैक्सट हायर लैवल, चेंज द मैपिंग्स बिटवीन स्कीमा। ठीक है,
ਇਹ ਸਕੀਮਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕੀਮਾ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਦ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸਟੇਬਲ ਸਰਵਸ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਫ ਡਿਸਕੋਰਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੇਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਅਚੀਵਡ ਥਰੂ ਅ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਪਿੰਗ ਲੌਜੀਕਲ ਡੇਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੇਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਔਰ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਡੇਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਔਰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DBMS ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ DDL ਡੇਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ STL ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਊ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਊਜ਼ ਔਰ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਡੇਟਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਟਰੀਵਲ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ DML, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਔਰ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DBMS ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਆ ਗਏ। DBMS ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂ ਬੇਸਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫॉर ਵੈਬ ਕਲਾਇੰਟਸ ਔਰ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਸ ਬੇਸਡ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ, ਸਪੀਚ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਫॉर ਪੈਰਾਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਫॉर ਦਾ DB, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। DBMS ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲਸ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਟੋਰਡ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰ, DDL ਕੰਪਾਈਲਰ, ਕੁਐਰੀ ਕੰਪਾਈਲਰ, ਕੁਐਰੀ ਓਪਟੀਮਾਈਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ DBMS ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ DBMS ਦੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕੈਟਾਲੌਗ ਡੇਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DDL ਕੰਪਾਈਲਰ, DDL ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰਡ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਨ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ। DBMS ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਅਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਫਾਈਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ 'ਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਡੇਟਾਬੇਸ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ DBMS ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਟੂਲਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ DBMS ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਕੰਟਰੋਲਰ, ਮੈਮਰੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਡਿਸਕ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਬੱਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਮੀਨਲ, ਡਿਸਪਲੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰਸ, DBMS ਕੰਪਾਈਲਰਸ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, DBMS ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਸਰਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਰਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਬ ਸਰਵਰਸ ਆ ਗਏ। ਫਾਈਲ ਸਰਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬ ਸਰਵਰਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਦ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ DBMS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਐਰੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ। ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ DBMS ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ODBC ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਫॉर C ਅਤੇ C++ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ DBMS ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। JDBC ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਵਾ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ DBMS ਥਰੂ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ JDBC ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ADO.NET ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। 3 ਟਾਇਰ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ DBMS ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰਸ ਐਂਡ DBMS ਮੋਡਿਊਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਬ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰ, ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਆ ਗਏ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਰਵਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ DBMS ਆ ਗਈਆਂ, ਜਰਨਲ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਟਾ ਮਾਡਲਸ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ DBMS ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ DBMS ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨੋਰਮਲ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ DBMS ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DBMS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।